ہے صدا، حشر تلک جاری رہے فیض رضا۔ محترم سامعین کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تو ہے وہ غوث کی ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کی ہر غیث ہے پیاسا تیرا، جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ حضرات، عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ اپنی غلامی، جذبہ ایمانی اور محبت نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا ثبوت پیش کرتے ہوئے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، رحمت عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں با آواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اپنے گناہوں کے معافی کے لیے پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ محفل پاک جشن غوث الورا، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، یقیناً ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی اور فیروز بختی ہے۔ بڑی محبتوں کے ساتھ جناب رفیق احمد صاحب نے 11ویں شریف کے موقع پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولائے قدیر تمامی حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے، اور سرکار غوث پاک و سرکار غوث اعظم دستگیر کے تعلق سے تو آج کوشش کروں گا سرکار غوث اعظم کی زندگی کے وہ گوشے کہ جس کو سننا اور سن کر اس پر عمل کرنا ضروری ہو اور ضروری ہے۔ مولانا سراج الدین صاحب نے بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کیے۔ وقت بہت کم ہے، غوث اعظم کی زندگی پر بولنے کے لیے
اور اس کو اچھی طریقے سے سماعت کے لیے ایک زندہ دل بیدار مرد اور محبت غوث میں شامل ہونے والے افراد چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ سننے کا ایک ثبوت بھی پیش کرنا چاہیے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ جتنے لوگ میرے سامنے موجود ہیں وہ میری بات کو غور سے سنیں، یا مائک کے ذریعہ جن جن حضرات کے کانوں تک میری بات پہنچے وہ بھی جہاں ہوں وہاں سنجیدگی سے آنے والی گفتگو کو سماعت کریں۔ آئیے منقبت سرکار غوث پاک کے چند شعر آپ حضرات کی سماعتوں تک پہنچاؤں، پھر سرکار غوث اعظم کے تعلق سے کچھ ضروری اہم باتیں آپ حضرات کو بتاؤں۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، بالکل ایسا آپ ثبوت پیش کیجئے، حالانکہ زیادہ دیر تو چلے گا نہیں، اور آپ حضرات پھر میرے چہرے پر آپ کی نظر ہونی چاہیے اور آپ کی زبان سبحان اللہ کے لیے ہلنا چاہیے، اور کھانے پینے کی طرف توجہ مت دیجیے گا، اس لیے کہ آپ کے چاہت سے پہلے میں انشاءاللہ بند کر دوں گا۔ اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ اور اس شعر کو ذرا دیکھیں کہ گھیرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، گھیرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، جب مصیبتوں میں گھر جاؤ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ، چاروں طرف سے پریشانیاں گھیر لیں، کہیں سے نکلنے کا راستہ نظر نہ آئے، کہیں سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے، تو ایسے میں کیا کرو؟ سرکار غوث اعظم کو یاد کرو۔ میرا یہ دعویٰ ہے بغداد والے آقا مدد فرمائیں گے، اور یہ کہہ کر کے یاد کرو کہ گھیرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، گھیرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ بندہ تمہارا گھیرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، گھیرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ اور وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے، وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے، وہاں کہاں؟ جہاں ہے میرے غوث کا آستانہ، شہر بغداد میں جہاں میرے غوث پاک کا مزار ہے، وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے، وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے، جہاں ہے تیرا نقش پا غوث اعظم، جہاں ہے تیرا نقش پا غوث اعظم۔ اور کسی شاعر نے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اس طرح عریضہ پیش کیا تھا کہ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، جس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، جس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، پر خطاؤں کو قطب جلی کر دیا، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اللہ کے ولی ہیں کون؟ الذین آمنوا کانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں، اور تو ان کے لیے ہے کیا؟ لہم البشریٰ فی حیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو حضرات، آج ہم اس ولی اللہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں کہ جو ولی نہیں بلکہ ولیوں کا سردار ہے، جو قطب نہیں بلکہ قطبوں کا سردار ہے، جو غوث نہیں بلکہ غوثوں کا سردار ہے۔ ایک بات یاد رکھو، ولایت کے درجے ہوتے ہیں، جیسے ولی سے اونچا مرتبہ ہوتا ہے، ابدال سے اونچا مرتبہ ہوتا ہے، قطب سے اونچا مرتبہ ہوتا ہے، غوث کا، اور غوث میں جو سب سے اعلیٰ ہے وہی تو غوث اعظم ہے، وہی تو پیران پیر ہے، وہی تو روشن ضمیر ہے، وہی تو دستگیر ہے۔
بولو سبحان اللہ۔ اب آپ ذرا دیکھیں سرکار غوث پاک جنہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، آپ صرف کرامت ہی کے نظریے سے مت دیکھو، میرے بڑے پیر کی تو کرامتیں بے شمار، کہ جنہوں نے 12 برس کی ڈوبی ہوئی نائے کو دلہا اور دلہن اور براتیوں کے ساتھ 12 برس کی عمر میں، یعنی 12 برس کے بعد زندہ نکالنے والی شخصیت غوث پاک بولو۔ جنہوں نے وہ غوث پاک جب ٹھوکر مارتے تھے تو مردہ اٹھ کے بیٹھ جایا کرتا تھا، جب قبرستان سے گزرتے اور کہتے قوموا باذن اللہ تو مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہے غوث پاک کی شان۔ اور یاد رکھو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ سرکار غوث پاک ایک عظیم محدث کا نام تھا۔ سرکار غوث پاک قرآن مقدس کی شاندار تفسیر کرنے والے مفسر کا نام غوث اعظم تھا۔ کئی کتابوں کے مصنف کا نام سرکار غوث اعظم تھا، اور 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والی شخصیت کا نام غوث اعظم تھا۔ ایک رات میں 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ پورے قرآن کو مکمل کر دینے والی شخصیت کا نام غوث اعظم۔ اب آپ ذرا دیکھیے سرکار غوث اعظم کی زندگی کو ذرا ملاحظہ کیجئے۔ آپ نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ آج میں آپ کو بتاؤں، بات آئی ہے تو آپ سنتے چلو، 600 سال تک جو سلطنت عثمانیہ قائم رہی، اور اس کے قیام میں جانتے ہو سب سے زیادہ اس کے قیام میں بھی سرکار غوث پاک کا عمل دخل تھا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے سرکار غوث پاک کا عمل دخل کیسے تھا، تو میں آپ کو بتاؤں سرکار غوث پاک جس مدرسے میں پڑھا رہے تھے، تو مدرسے میں جب طلبہ کو تیار کرتے تو ان طلبہ کو صرف یہی نہیں بلکہ ان کو بتاتے، ان کو مجاہد بھی بناتے، ان طلبہ کو سپہ سالار بھی بناتے، اور ان کو جگہ جگہ بھیجتے۔ نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، وہ صلاح الدین ایوبی جس نے 1187 عیسوی میں بیت المقدس کو فتح کیا تھا، یہ سرکار غوث اعظم کی تربیت یافتہ تھا۔ اور 600 سال تک 3 بر اعظموں پر، ایشیا، افریقہ، یورپ، 3 بر اعظموں پر جس نے حکومت کیا، 600 سال تک سلطنت عثمانیہ، یعنی عثمان غازی نے یعنی اس حکومت کی بنیاد رکھی تھی۔ عثمان غازی کے والد محترم جن کا نام ارطغرل غازی تھا، ان کی جو تربیت کرنے والے تھے وہ تھے شیخ محی الدین ابن عربی، اور وہ جانتے ہو ابن عربی سرکار غوث اعظم کی دعاؤں سے پیدا ہوئے۔ آؤ میں بتاؤں، آپ ذرا دیکھتے چلیے، انہی سرکار غوث پاک کے خادم تھے جن کا نام تھا علی عربی۔ علی عربی سے وہ مشہور تھے، سرکار غوث اعظم کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ ان کی عمر بڑھتی چلی گئی، تقریباً 50 سال سے بھی زیادہ ان کی عمر ہو گئی۔ ایک دن وہ سرکار غوث تمام میں انہوں نے عرض کیا کہ سرکار میں بڑھاپے میں قدم رکھ دیا ہوں، لیکن سرکار گھر میں کوئی چراغ نہیں ہے، یعنی کوئی بیٹا نہیں ہے، سرکار آپ دعا فرما دیں کہ اللہ کوئی بیٹا عطا کر دے۔ سرکار آپ دعا فرما دیں اللہ کوئی جو خوبصورت نیک صالح بیٹا عطا فرما دے۔ تو جانتے ہو میرے غوث کا دربار تو ایک ایسا دربار ہے کہ غوث اعظم سے جو مانگا میرے غوث اعظم نے محروم نہیں کیا، بلکہ مانگنے والے کو غوث اعظم دیتے چلے گئے، عطا کرتے چلے گئے۔ یاد رکھو آپ آج صرف برجمن گنج ہی نہیں، صرف اتر پردیش ہی میں نہیں، صرف ہندوستان ہی میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں جہاں جہاں سنی مسلمان پائے جاتے ہیں، سب کے سب غوث اعظم کو یاد کرتے ہیں، غوث اعظم کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں۔ دیکھیے اب اس واقعے کی طرف آئیے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار میرے جو ہے یعنی کوئی اولاد نہیں ہے، آپ دعا فرما دیں۔ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ پھر سے غسل کر کے آؤ، اور غسل کرنے کے بعد وضو کر لینا۔ اب وہ گئے، جانے کے بعد غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، یعنی علی عربی آتے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے کہا ایسا کرو کہ تم اپنا پشت یعنی اپنا پیٹھ یعنی اپنا پشت میرے پشت سے ملا دو۔ اب انہوں نے علی عربی نے اپنے پشت کو سرکار غوث پاک کے پشت میں ملا دیا، یعنی ان کی پشت سرکار غوث پاک کے پشت۔ آپ نے فرمایا اے علی عربی جا
जा اللہ تجھے ایک نیک سیرت بیٹا دے گا، اور وہ جو بیٹا آئے گا وہ صرف بغدادی نہیں، وہ صرف عراقی نہیں، بلکہ اس کے علم کا چرچا پوری دنیا میں ہو جائے گا۔ اور کچھ دن کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو ان کے والد محترم نے ان کا نام رکھا محمد محی الدین۔ غوث پاک نے پہلے فرما دیا تھا کہ سنو اے علی عربی، جو تمہارے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام تم کو محمد محی الدین رکھنا ہوگا۔ تو جب یہ لڑکا پیدا ہوا وہ خوش ہوئے، کیونکہ غوث پاک نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ان کا نام محمد محی الدین رکھنا۔ تو باپ نے محمد محی الدین رکھا، چونکہ باپ کو لوگ محمد یعنی علی عربی کہہ کے پکارا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے باپ کی طرف منسوب کرتے ہوئے اپنے آپ کو ابن العربی سے مشہور کر لیا۔ اب آپ ذرا دیکھیں، اور آج ابن العربی کی پیشن گوئیاں آج دیکھیں پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آپ نے جس چیز پر پیشن گوئی کی تھی آج ہر باہر صادق ہو رہا ہے۔ یہ جانتے ہو کس کی دعاؤں سے پیدا ہوئے تھے؟ سرکار غوث اعظم کی دعاؤں سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرات آپ ذرا دیکھیں سرکار غوث اعظم کی تو وہ شخصیت ہے، کیسی شخصیت کہ سرکار غوث اعظم کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ کی ماں کا نام فاطمہ ام الخیر، آپ کے نانا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ سرکار غوث اعظم کے جو والد تھے باپ، وہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ بولو سبحان اللہ، اللہ کے ولی۔ اور آپ کی ماں بھی اللہ کی ولیہ تھیں، آپ کے دادا بھی اللہ کے ولی، آپ کے نانا بھی اللہ کے ولی، آپ کی ماں بھی اللہ کی ولی، آپ کی نانی بھی اللہ کی ولیہ۔ تو سنو اس جملے پر پورا مجمع محبت غوث میں سبحان اللہ بولے گا۔ جب جس کی ماں اللہ کی ولیہ ہو، جس کا باپ اللہ کا ولی ہو، جس کے دادا اللہ کے ولی ہو، جن کی نانی اللہ کی ولیہ ہو، جن کے نانا اللہ کے ولی ہو، جب اس گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ معمولی نہیں، وہی تو غوث اعظم بن کے پیدا ہوتا ہے، پیرانے پیر بن کے پیدا ہوتا ہے، روشن زمین بن کے پیدا ہوتا ہے، وہ دستگیر بن کے پیدا ہوتا ہے۔ حضرات محترم آپ ذرا دیکھیے سرکار غوث پاک کی شخصیت، سرکار غوث پاک کی یہ شان کہ آپ کا پورا گھرانہ اللہ والا یعنی اللہ کے ولی۔ اب آپ ذرا دیکھیے آپ کے جو والد محترم تھے جن کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا، ان کے تعلق سے ایک واقعہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں، اور میں نوجوانوں کو اس واقعے کو بتا کر کے نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ کی عمر کتنی تھی؟ یعنی جوان تھے، 20 یا 22 سال کی عمر تھی آپ کی۔ اب اس عمر میں آپ جانتے ہیں اس عمر کے جو نوجوان ہوتے ہیں نہ تو نہ باپ کی بات مانتے ہیں نہ ماں کی بات مانتے ہیں، بلکہ اب تو ایسے نوجوان پائے جاتے ہیں کہ جو نشے کے عادی ہوتے ہیں۔ جب میں یہ سنتا ہوں کہ مسلمان کا بچہ شراب پی رہا ہے، مسلمان کا بچہ جوا کھیلتا ہے، مسلمان کا بچہ نشے میں عادی نشے میں مبتلا ہوا ہے، تو افسوس ہوتا ہے کہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب یہ نشہ اختیار کرتا ہے تو بتاؤ غیب سے اس کی مدد کیسے کی جائے گی؟ ارے غیب سے مدد اس کی جاتی ہے جو شریعت پر چلتا ہے، غیب سے مدد اس کی جاتی ہے جو دین کے راستے پہ چلتا ہے۔ یعنی آپ کی مدد کبھی نہیں ہو سکتی ہے اگر تم شریعت کے خلاف چلو گے۔ آپ ذرا دیکھیے مدد کیسے ہوتی ہے، اس واقعے سے ذرا سماعت کیجئے۔ عمر ہے 22 سال یا 21 سال، اور اس کے بعد معاملہ کیا ہے کہ وہ روزہ رکھتے تھے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں ہمیشہ جو ہے سرگرم رہا کرتے تھے۔ اب وہ ایک دن جا رہے تھے، روزے سے تھے، افطار کا وقت قریب آیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کیا دیکھا، نظر پڑی کہ ایک نظر پڑی ندی پر، تو سوچے چلیے اسی کے پانی سے افطار کر لیں گے۔ ندی کے پاس پہنچے کہ ذرا سا اسے پانی لے لیں گے، اسی سے افطار کر لیں گے۔ لیکن جیسے ندی کے پاس پہنچے نظر پڑی ایک سیب بہتا آ رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اچھا ہوا سیب، پہلے سیب سے افطار کر لیں گے۔ فوراً وہ بہتے ہوئے سیب کو انہوں نے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد سیب کو یعنی وہاں سے لے آتے ہیں ساتھ میں، اور اس کے بعد پانی کو لے آتے ہیں، یعنی افطار تو کر لیتے ہیں۔
जब सेब अंदर गया उसके बाद जब थोड़ी सी इनको यानी सोच हुई, फिर ये सोचते हैं कि मैंने तो जो सेब खाया है पता नहीं किसका है और बगैर इजाजत के हमने खा लिया। और जब अल्लाह हमसे पूछेगा, ए अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, तू दिन में रोजा रखता था और इफ्तार तूने ऐसे सेब से किया कि जिसकी तूने इजाजत ही नहीं लिया। अब वो परेशान हो गए, या अल्लाह करूं क्या, लेकिन ये बहता कहां से आ रहा था। अब उसके बाद वो परेशान हाल हुए और परेशान हाल होते हुए इधर उधर देखने भी लगे, सोचने भी लगे। फिर सोचते हैं कि चलो दरिया के किनारे चलें, हो सकता है पता चल जाए कि कहीं से सेब आ रहा है, कहां से सेब आ रहा है। अब वो दरिया के किनारे जा रहे थे, अचानक उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने क्या देखा कि सेब का बाग है और उसके कुछ डालियां, उसकी कुछ शाखें नदी के तरफ लटकी हुई हैं। जब हवा तेज चलती तो उसका सेब टूट टूट करके उसी नदी में गिर जाता और वही सेब बह रहा था। इन्होंने सोचा कि हो ना हो यही सेब है और यही सेब है। अब सेब के जो जिस पेड़ का सेब है, अब वो पेड़ का जो मालिक है उसके पास जाना चाहिए। अब ये बाग में आए और आने के बाद कहते हैं कि ये बाग का मालिक कौन है। तो एक आदमी ने कहा कि वो जो बैठे हुए हैं वही बाग के मालिक हैं। अब इनके पास गए। अब आप जरा सोचिए उम्र कितनी है, 22 साल। और उसके बाद यानी किस लिए जा रहे हैं, यानी भूल से और उसके बाद इफ्तार के वक्त यानी बहता जा रहा था, आपने उसे खा लिया, उसके माफी तलाफी के लिए जा रहे हैं। अब जब उनके पास पहुंचने के बाद सलाम अर्ज करते हैं। उन्होंने सलाम का जवाब दिया, कहा मैं शहजादे कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। कहा कि चीज की माफी मांगने आए हो। कहने लगे ऐसा है कि मैंने आपका जो बाग है और इसमें जो सेब है, सेब के यानी आपका एक सेब हमने चख लिया। तो कहा कब आपने चखा। तो सारा वाकया जब बयान करते हैं तो नीचे से ऊपर देखते हैं, वली शनाशल, एक वली दूसरे वली को पहचानता है। जब नजर पड़ती है गौसे आजम के चेहरे को देखते हैं तो पहचान गए और मुस्कुरा उठे। यकीनन ये लड़का इतना नेक और साले और नेक सीरत है। उन्होंने कहा देखो मैं ऐसे ही नहीं माफ करूंगा, दो शर्तें हैं, अगर दो शर्तों को पूरा कर दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो उन्होंने कहा लेकिन दो शर्तें क्या है। कहा पहली शर्त यह है कि आपको मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी और उसके बाद दूसरी शर्त, कहा दूसरी शर्त यह है कि जब पहली शर्त पूरी कर दो उसके बाद फिर दूसरी शर्त हम बता देंगे। अब उन्होंने बाग की रखवाली का जिम्मा ले लिया। अब बाग की रखवाली कर रहे हैं। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा, 4 महीना गुजरा, 5 महीना गुजरा, 6 महीना गुजरा, 7 महीना गुजरा, 8 महीना गुजरता है। 9वें महीने में यानी जो बाग के मालिक थे जिनका नाम अब्दुल्ला सोमई था, उन्होंने बुलाया और बुलाने के बाद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं ऐसा करो कि मुझे सेब खाने की ख्वाहिश है, जाकर के एक सेब तोड़ करके लाओ। अब आप गए, जाने के बाद सेब को तोड़ करके लाते हैं। आपने सेब को चखा और कहने लगे ये सेब खट्टा है, दूसरे पेड़ से तोड़ करके लाओ। अब वो दूसरे पेड़ पर पहुंचे और उसके बाद उससे तोड़ करके लाए। अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जब तोड़ के लाते हैं तो अब्दुल्ला सोमई जब उसको चखते हैं कहते हैं ये भी खट्टा है। फिर दूसरा कहते हैं दूसरा सेब लाओ, उसको लाते हैं, वो भी खट्टा है। इसी तरह 5-6 पेड़ों यानी जो 5-6 पेड़ से सेब को तोड़ करके लाते हैं, मगर वो कहते हैं खट्टा है, खट्टा है। लास्ट में वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि बाग की रखवाली कितने दिन से कर रहे हो। बोले 9 महीने से। कहने लगे 9 महीने से बाग की रखवाली कर रहे हो, तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि किस पेड़ का कौन सा फल खट्टा है, कौन सा मीठा है। तो अब जवाब सुनो। आपने कहा मोहतरम शेख, आपने मुझको बाग की रखवाली के लिए मुकर्रर किया है, ना कि फलों को चखने के लिए मुकर्रर किया। एक बार चख लिया तो अभी सजा भुगत रहा हूं, और बगैर फिर कर चुक लेता तब क्या होता। वो खुश हो गए और सीने से लगा लिया। कहा आगे चल करके यानी पूरी दुनिया में नाम पैदा करने वाली शख्सियत है। हजरात मोहतरम, अब आप जरा देखिए, आप गौर करें। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप दूसरी शर्त पूरी कीजिए। तो दूसरी शर्त के लिए उन्होंने कहा कि मेरे पास एक बेटी है और वो बेटी जानते हो, पहले मेरी बेटी की सुन लो, मेरी बेटी कैसी है, लूली है, लंगड़ी है, अंधी है, बहरी है। मेरी बेटी की हालत ऐसी है और तुम्हें उसे निकाह करना होगा, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। तो जब इतना सुनते हैं तो आप मुझे बताइए, आज का अगर मामला होता तो नौजवान कहता कि जाओ जहां जाना हो, बल्कि और ज्यादा गुस्से में आता तो झगड़ा कर लेता।
एक सेब क्या खाया कि पूरी जिंदगी तबाह कर रहे हो। लेकिन नहीं, वो भी बोली जानते थे कि इसमें कोई है हिकमत, अल्लाह देगा बरकत, इसके सदके बढ़ेगी इज्जत, रसूलुल्लाह की शामिल होगी रहमत। और ये सोच करके उन्होंने कहा कि ठीक है, जब आपने कहा है तो मुझे ये शर्त अगर आपने कहा है तो मुझे ये शर्त मंजूर है। अब आप मुझे बताइए किस लड़की से शादी निकाह होने जा रहा है कि जो लड़की लूली है, लंगड़ी है, अंधी है, बहरी है, उसी से निकाह होने जा रहा है। एक ऐब नहीं बताते हैं बल्कि कई ऐब बताते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी को पता चल जाए कि जहां मेरा रिश्ता हो रहा है लड़की की एक आंख दबी हुई है तो रिश्ता नहीं होगा। अगर पता चल जाए कि लड़की जरा सा भचक के चलती है तो रिश्ता नहीं होगा। अगर पता चल जाए कि लड़की का हाथ थोड़ा टेढ़ा है तो रिश्ता नहीं होगा। लेकिन यहाँ जरा देखिए, यहाँ तो लूली, लंगड़ी, अंधी, बहरी सब कुछ बताया जा रहा है। आप राजी हो जाते हैं। अब निकाह खानी अमल में आई। जब निकाह हो जाने के बाद अब अबू सालिम मूसा जंगी दोस्त जब उनके पास जाते हैं, उनसे कहा गया वो जो फला कमरा है ना उसी में मेरी बेटी है। अभी उस कमरे में जब ये जाते हैं तो अब जैसे दरवाजे पर पहुंचे कहा अस्सलामु अलैकुम, अंदर से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। अब ये पीछे चले आए। जब ये पीछे चले आते हैं अब ये सोचते हैं कि क्या करूं। फिर उसके बाद गए अब अब्दुल्ला सोमई के पास, कहा आपने तो ये कहा था कि लूली, लंगड़ी, अंधी, बहरी मेरी लड़की है, और आपने कहा वही कमरा है, लेकिन वहां तो आवाज आ रही है, वहां तो सही सालिम लड़की बैठी हुई है। उन्होंने कहा वही मेरी बेटी है। तो कहा लेकिन आपने मुझसे झूठ बोला। कहा झूठ नहीं बोला हूँ, सच कहा हूँ। कहा आपने कहा आपकी लड़की लूली है, लंगड़ी है, अंधी है, बहरी है, गूंगी है। तो जो गूंगा होगा वो बोल नहीं सकता, जो गूंगा होगा वो सुन नहीं सकता। तो जब मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम तो उसने जवाब दिया, इसका मतलब पहले सुना तब जवाब दिया, इसका मतलब कान भी सही है, जुबान भी सही है। उन्होंने कहा कि जाओ वही मेरी बेटी है। तो कहा आपने ऐसा क्यों कहा? कहा सुन लो, मैंने इसलिए ऐसा कहा कि मेरी बेटी यानी जब से पैदा हुई तब से लेके अब तक आज तक मेरी बेटी ने निगाह गलत किसी पे नहीं डाला है, इसलिए मैंने कहा मेरी बेटी अंधी है। आज तक मेरी बेटी के हाथ कभी गलत सिमत नहीं बढ़े हैं, इसलिए मैंने कहा मेरी बेटी जो है लूली है। आज तक मेरी बेटी के कदम कभी गलत सिमत नहीं गए हैं, इसलिए मैंने कहा था मेरी बेटी लंगड़ी है। अरे जाओ जाओ, मेरी बेटी पारसा है, मेरी बेटी इज्जतदार है, मेरी बेटी अल्लाह वाली है। जाओ, वो मेरी बेटी नेक और सालेहा है। ये तरबियत माँ बहनों, अगर इस वाक़े को सुन रहे होगे तो गौर से सुनना। इस तरह जिंदगी गुजारो कि जिससे तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बाप को भी फख्र हो, तुम्हारी माँ को भी फख्र हो। और नौजवानों, जिंदगी ऐसी गुजारो कि तुम्हारी वजह से तेरे बाप पर कोई उंगली ना उठाए कि फला का बेटा है, कैसी तरबियत की हो। अगर तुम गलती करोगे तो तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप पे उंगलियां उठाई जाएंगी, तुम्हारी माँ पे उंगलियां उठाई जाएंगी, तुम्हारे खानदान पे उंगलियां उठाई जाएंगी। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे बाप का सर फख्र से बुलंद हो जाएगा, माँ भी का सर फख्र से बुलंद हो जाएगा, सारे रिश्तेदारों का सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। ऐसा काम ना करो जिससे तुम्हारे माँ बाप का सर झुक जाए, बल्कि ऐसा काम करो कि जिससे पूरे खानदान का सर बुलंद हो जाए। सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आप जरा देखिए, तो सरकार गौसे पाक के वालिद मोहतरम जब गए, जब माँ बेटी जब मियाँ बीबी का हुआ मिलाप और जो बच्चा पैदा हुआ वही बच्चा तो गौसे आजम है। सुभान अल्लाह, जिनका हम जिक्र करते हैं। सुभान अल्लाह, अरे बोलो सुभान अल्लाह। भाई डरते हैं का? सुभान अल्लाह बोलने में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है कि डर रहे हैं कि पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे? सरकार गौसे आजम को अल्लाह ने वो ताकत क़ुव्वत अता किया है। आप मुझे बताइए, जो भी सरकार गौसे आजम का जश्न मनाता है, जो भी सरकार गौसे आजम के नाम पे नजर नियाज करता है, जो भी सरकार गौसे आजम के नाम पे फातिहा दिलाता है, यकीन जानिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी रोजियों को और बढ़ा देता है। आज जो जश्न गौसे आजम करते हैं, जो 11वीं मनाते हैं, मुझे बताइए अल्लाह यानी कभी उनके घर में घरकटी नहीं होती है। जिस शान से वो मनाते हैं उसी शान से अल्लाह उनको और रोजियां अता करता है। ऐसी शान अता किया सरकार गौसे पाक की। अब आप जरा देखिए, बात आई तो सुनते चलो। सरकार गौसे पाक
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक आदमी आया और आने के बाद उसने कहा सलाम, उसने अर्ज किया, आपने सलाम का जवाब दिया, कहा पीराने पीर सरकार गौसे पाक, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी बीवी की भी ख्वाहिश है, मेरे बच्चों की भी ख्वाहिश है कि आज का इफ्तार आप मेरे घर पे तशरीफ लावें, साथ में हम लोग बैठ करके इफ्तार करेंगे। सरकार गौसे पाक ने कहा कि ठीक है, जाओ, जब तुम्हारी ख्वाहिश है तो आज इफ्तार में तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे आके करूंगा। वो आदमी कह करके चला गया। थोड़ी देर के बाद एक आदमी और आया, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, आपने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि सरकार मेरे घर वालों की ख्वाहिश है और मेरी भी ख्वाहिश है कि आपका मुकद्दस कदम मेरे घर पे पड़ जाए और उसके बाद आप मेरे साथ इफ्तार कर लें। सरकार गौसे पाक ने फरमाया तेरी दावत कबूल है। वो अभी गया कि तीसरा आया, तीसरे ने कहा सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि सरकार आपकी दावत हमारे घर पर है। आपने उसकी दावत को कबूल कर लिया, वो भी इफ्तार की दावत, खाने की दावत नहीं, यानी रात के खाने की दावत नहीं, बल्कि इफ्तार की दावत। अब वाक़या जरा आप गौर से सुने कि सरकार गौसे पाक की ताकत का अंदाजा कीजिए कि आप कितने ताकत वाले हैं, आप कितने कुव्वत वाले हैं। तारीख ये बताती है, सरकार गौसे पाक की जब सीरत का मुताला करो तो ये बात आया होकर के सामने आती है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, बल्कि 70 आदमी दावत लेकर के बारी बारी आए और इफ्तार की दावत, एक ही दिन की इफ्तार की दावत देते हैं। और गौसे पाक ने सबकी दावत कबूल कर लिया। और जब सबकी दावत को कबूल कर लेते हैं और उसके बाद जब सुबह हुई, एक आदमी बाहर जो खड़ा हुआ था, इतने में दूसरा आदमी आया, सलाम किया, इसने जवाब दिया, कहा मैं बड़े खुश नजर आते हो। खुशी किस बात की है? कहा खुशी इस बात की है कि आज पीराने पीर मेरे घर आए थे और हम उनके साथ बैठ के इफ्तार किए। उसने कहा तुम्हारे घर? कहा तुम झूठ बोलते हो, पीराने पीर तो मेरे घर आए थे। अब दोनों आपस में बातें करने लगे। तीसरा आ गया, उसने कहा मेरे घर। चौथा आया, उसने कहा मेरे घर। पांचवा आया, कहा उसने मेरे घर। यहां तक कि होते होते 30, 40, 50 आदमी तक इकट्ठे हो गए, मेरे घर, मेरे घर। अब सबको हो गई तशवीश, सबके सब होने लगे परेशान कि आखिर मामला क्या है, आखिर बातें क्या है। ये जो है यानी एक ही वक्त में सरकार गौसे पाक इतने लोगों के यहाँ कैसे दावत पर चले गए, इतने लोग यहाँ कैसे जा सकते हैं। अब चलो जरा उनसे पूछ लिया जाए। अब लोग उनके पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं सरकार गौसे पाक से कि सरकार आप मेरे घर इफ्तार करने गए थे कि नहीं गए थे? आपने कहा तुम्हारे घर गया था। उसके बाद दूसरे से पूछते हैं कि दूसरा पूछता है सरकार मेरे घर गए थे कि नहीं गए थे? आपने कहा कि गया था। यहाँ तक कि 70 लोगों ने कहा और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 70 लोगों के हाँ में हाँ मिलाया। अब लोग परेशान। सरकार अगर खाना होता तो हो जाता कि थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, लेकिन इफ्तार तो एक ही टाइम में किया जाता है, एक ही टाइम। अलग अलग 70 घर कैसे गए आप? तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं तुम लोग आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद किया। आपने कहा इस पीपल के पेड़ पर देखो। जब पीपल पेड़ की तरफ देखते हैं तो एक एक पत्ते पर सरकार गौसे आजम बैठे नजर आ रहे हैं। कहा कितने हैं, गिन सकते हो? बोले नहीं। कहा सुन लो, अल्लाह ने मुझे वो ताकत दिया है कि 1 नहीं, 70 नहीं, अगर 7000 लोग दावत देते तो एक ही वक्त में सबके यहाँ पहुंच करके मैं इफ्तार कर लेता, इसलिए कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ। सुभान अल्लाह। ये सरकार गौसे पाक की शान। अब आप जरा देखिए, अब इस पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब इस किस्म का वाकया बयान करो तो उनको बातें हजम नहीं होती हैं। अब बिलखुसूस वो लोग इसलिए मैं तो खुल के कहता हूँ, मुझे कभी किसी चीज का डर नहीं होता है। इसलिए कि जब कहीं कल आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले तेरा बाप सुन्नी, तेरा दादा सुन्नी, तेरी माँ सुन्नी, तेरा घराना सुन्नी और आज तू वहाबी देवबंदी हो गया है, तो खुल के अगर तू खुल के अपने अकीदे का इजहार कर सकता है, अगर तू खुल करके वहाबियत का प्रचार कर सकता है, तो क्या मैं तेरी कमियां नहीं गिना सकता हूँ? अरे सुन लो, एतराज करता है कि 70 लोग यहाँ कैसे चले गए, तो आओ मैं इसको साबित करता हूं कुरान से। मगर उससे पहले बोलो सुभान अल्लाह और दिल लगा के बोलो। तो सरकार गौसे पाक इस वाक़े को मैं साबित कर रहा हूं कि बिल्कुल सबको मानना पड़ेगा। तो आपका तख्त जिन्नात लेके उड़ा करते थे, वाक़या बड़ा मशहूर है। तो आपका दरबार लगा हुआ है। आपने फरमाया कि बिल्कीस एक मलिका थी,
تو یہ تھا کہ اس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لانا تھا. تو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بلقیس کا تخت لائے کون؟ تو آپ نے کہا کہ کون ایسا ہے کہ جو بلقیس کا تخت جلدی سے لے کر کے آ جائے. اتنے میں ایک جنات ہائیکل وہ کھڑا ہوا. اس نے کہا بلقیس کا تخت میں دربار کو ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا. اور تخت کتنا دور تھا؟ 300 میل سے زیادہ دوری پہ تھا تخت. یہ پکڑ لیجئے کہ 450 سے یعنی 500 کلومیٹر سے بھی زیادہ دوری پر وہ تخت تھا. تو آپ نے کہا نہیں اور جلدی. پہلا جنات کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ میں آدھے دن میں لے آؤں گا. آپ نے کہا اور جلدی. دوسرا جنات کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ میں مجلس کو برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. تو اتنے میں آپ کے امتی میں سے ایک ہے وہ کھڑے ہوئے, انہیں انسان وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ آپ حکم دے رہے ہیں تو میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا. وہیں سے بتایا گیا کہ سنو, جناتوں سے زیادہ انسانوں سے زیادہ جناتوں کی طاقت نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ انسان اللہ والا ہو, شریعت پہ چلنے والا ہو, دین کی حفاظت کرنے والا ہو, دین کے نام پہ مر مٹنے والا ہو, دین کی حقانی و صداقت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے والا ہو. تو بڑے سے بڑا جنات یعنی پوری فوج بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے, اس لیے کہ اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور ہوا بھی قرآن فرماتا ہے پلک جھپکتے. اب پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ سیکنڈ بھی نہیں لگے گا. آپ گن بھی نہیں سکتے. میرے نبی تمام نبیوں سے افضل ہے کہ نہیں؟ ہے نا. تمام نبیوں میں جیسے اعلیٰ عرفہ مرتبہ میرے نبی کا ہے, تو اسی طرح نبی کے امتی تمام نبیوں کی امتیوں سے افضل. یعنی یہ امتی آدم علیہ السلام کے, نوح علیہ السلام, شیس علیہ السلام, جتنے انبیاء تمام انبیاء کی امتیوں سے افضل یہ امتی. اب مجھے بتاؤ, جب سلیمان علیہ السلام کے امتی کا ولی, غور کیجئے گا, آدمی اگر تہ تک جائے گا تو کبھی اللہ والوں کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. سلیمان علیہ السلام کے امتی کا ولی پلک جھپکتے ہزاروں سینکڑوں میل دور تخت بلقیس کو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لا سکتے ہیں. تو سرکار کے امتی کے ولی اور وہ ولی جو ولیوں کے سردار ہیں, اگر وہ 70 لوگ ہر افطار میں چلے گئے تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ طاقت تو پہلے بتائی گئی ہے. حضرات محترم, تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے. لیکن اب کیا کیجئے گا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کے مرتبے کا انکار کرتے ہیں اور ان کے بارے میں اول پھول بکنے لگتے ہیں. ایک جگہ تقریر ہو رہی تھی اور تقریر میں مولانا صاحب بیان کر رہے تھے. کیسے میں بیان کر رہا ہوں, تو باقی جو بھی وہ عالم آتا ہے اہل سنت کا, وہ سرکار غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں. تو مولانا صاحب بیان کر رہے تھے, اسی میں ایک بدعقیدہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ دیکھو, اس نے کہا مولانا صاحب آپ کہتے ہو کہ غوث اعظم طاقت والے ہیں. مولانا نے کہا بے شک طاقت والے ہیں, میرا غوث طاقت والا ہے, قوت والا ہے, رفعت والا ہے, عظمت والا ہے, پاور والا ہے, شکتی والا ہے. طاقت و قوت. تو کہا اگر غوث پاک اتنے پاور والے ہیں تو کہا زندہ ہیں. کہا غوث پاک زندہ ہیں. کہا غوث اعظم تو ایسے زندہ ہیں کہ جنہوں نے نہ جانے کتنے مردوں کو زندہ کیا. تو کہا اگر غوث اعظم طاقت والے ہیں تو ایک لاٹھی لیے ہوئے تھا. اس نے کہا یہ لاٹھی ہے, یہ میں لا کے اسٹیج پہ رکھتا ہوں اور کہہ دو غوث اعظم بغداد سے آئیں, اسی لاٹھی کو اٹھا کے میرے سر پہ مار دیں تو میں جانوں گا کہ طاقت والے. اب جتنے لوگ تھے سب پہ سب ڈاٹا تاری ہو گیا کہ لاٹھی لے کے میرے سر پہ مارے. تو جانتے ہو سنی تو جو ٹناٹن ہوتا ہے تو وہ تو خاموش رہنے والا نہیں تھا. ایک نوجوان اٹھا اور ڈنڈا لیا اور مارا کھینچ کے ڈنڈا اس کے سر پہ. کہا یہ چھوٹا چھوٹا کام تو غوث اعظم کا غلام کر رہا ہے, غوث اعظم کو آنے کی کیا ضرورت ہے, یہ چھوٹا سا کام تو میں ہی کر دے رہا ہوں.
तो आप जरा देखिए अकल ठिकाने ऐसे लगती है। आओ जरा देखिए सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को कई नामों से याद किया जाता है। आपको पीराने पीर कहा जाता है, क्यों? इसलिए कि आप पीरों के पीर हैं। आपको महबूब सुबहानी कहा जाता है, क्यों? इसलिए कि आप जो है अल्लाह के महबूब हैं। और आपको जिलानी कहा जाता है, क्यों? इसलिए कि आप शहर जिला में पैदा हुए। आपको बगदादी कहा जाता है, क्यों? इसलिए कि आप बगदाद में तालीम हासिल किए हैं, बगदाद में आपने पढ़ाया भी है और बगदाद शरीफ में आपका मजार भी है। और सरकार गौसे पाक को आपको मतलब रोशन ज़मीर कहा जाता है। रोशन ज़मीर का मतलब ये होता है कि जिसका दिल रोशन हो, जिसका दिल यानी मतलब यानी ऐसा दिल साफ हो कि जो दूसरों को देखे तो उसके बारे में बता दे, तो आपको रोशन ज़मीर कहा जाता है। और आपको दस्तगीर भी कहा जाता है। दस्तगीर के माने हाथ पकड़ने वाला, मुसीबत से बचाने वाला, फरियाद को पहुंचने वाला, जो भी पुकारे या गौसल मदद, तो सरकार गौसे आजम उसकी मदद करते हैं। सरकार गौसे आजम फरियाद को पहुंचते हैं। और आपका एक नाम है मुहीउद्दीन। मुहीउद्दीन के माने होते हैं दीन को जिंदा करने वाला। सुभान अल्लाह। दीन सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का नाम क्या है? मोइनुद्दीन। गौसे पाक का एक नाम क्या है? मोहीउद्दीन। मोइनुद्दीन के माने होते हैं दीन को, दीन की हिफाजत करने वाला, दीन को बचाने वाला। और मोहीउद्दीन के माने होते हैं दीन को जिंदा करने वाला। तो बगदाद वाला दीन को जिंदा किया और अजमेर वाले ने दीन को बचा लिया। इसलिए ना बगदाद वाले को भूलेंगे, ना अजमेर वाले को भूलेंगे। इसलिए 11वीं के मौके पर गौसे आजम का जिक्र करेंगे और रजब के 6वीं के मौके पर सरकार गरीब नवाज को याद करेंगे। इसलिए कि हमारे मुहसिनीन हैं हजरात। आप जरा देखिए सरकार गौसे पाक के मुख्तलिफ नामों से आपको याद किया जाता है। एक नाम की तशरीह करता हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह धीरे धीरे आ रहा हूँ तकरीर को खत्म करने के उस पर। तो आप जरा देखिए सरकार गौसे पाक पढ़ा रहे थे। जैसे मैंने कहा ना कि आपने जिस मदरसे में तालीम हासिल किया था उस मदरसे का नाम था मदरसा निजामिया। आपने उसमें तालीम भी हासिल की थी और आप उसमें पढ़ा भी रहे थे। तो जो आप बच्चों को पढ़ा रहे थे, तलबा को, तो बहुत सारे तलबा बैठे हुए हैं। कड़ाके की ठंडक है, इतनी शिद्दत की ठंडक है कि लोग जो है अपने आप को अपने कंबल ही में गर्म कपड़ों में छुपा रखे थे। सरकार गौसे पाक जब बच्चों को पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते आपने दोनों हाथों को कंबल में छुपा लिया, कंबल के अंदर। फिर 1 घंटे के बाद आपने अपने हाथ को निकाला तो बच्चों ने क्या देखा कि आपके हाथों से पानी के कतरात टप 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 टपक रहे हैं। अब एक बच्चा दूसरे बच्चे से इशारे में बात कर रहा है। ठंडक के महीने में इतना पसीना, अब पसीना होगा तो इतना टपकेगा नहीं, ये तो पानी लग रहा है। मगर किसी बच्चे की हिम्मत ना हुई कि पूछ लें, इसलिए कि वो उस्ताद का अदब था। सुभान अल्लाह। अदब बड़ी चीज होती है और जो मुअद्दब होता है वही बावकार होता है। ए नौजवानों, तुम अपने बड़ों की इज्जत और अदब करो। ए बड़ो, तुम छोटों पे शफकत करो। इसलिए कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जो हमारे बड़ों की इज्जत ना करे और छोटों पर मतलब शफकत ना करे वो हम में से नहीं है। अदब तो एक ऐसी चीज का नाम है कि इंसान को बावकार बना देता है और गुस्ताखी बेअदबी इंसान को जलील कर देता है। अब आप इब्लीस का नाम तो सुना होगा ना आपने। इब्लीस कहाँ था पहले? जन्नत में, फरिश्तों को पढ़ाता था, बहुत ज्यादा इल्म था ना उसके पास। लेकिन मरदूदे बारगाह लायक क्यों हुआ? इसलिए कि बेअदब था। नबी का बेअदब, अल्लाह का गुस्ताख, मरदूदे बारगाह इलाही हो गया। तो याद रखो, खुद भी मुअद्दब रहो, अपने बच्चों को अदब सिखाओ। उनसे कहो कि बेटा जब तुम्हारा बड़ा है तो सलाम करो, तो उसे देख करके खड़े होकर के सलाम करो। और उसके बाद जो है अपने बड़े मेहमान नवाजी का उन्हें तरीका बताओ, बड़ों की इज्जत करने का सलीका उन्हें बताओ। इसलिए कि जब बच्चा मुअद्दब होगा, किसी मजलिस में बैठेगा तो लोग यही कहेंगे ये तो बड़ा अदब, बड़ा मुअद्दब लड़का है, बड़ा इज्जतदार लड़का है। किसका बेटा है? बोलेंगे फला का बेटा है। तो जानते हो आपका बेटा मुअद्दब होके वहां बैठ रहा है और लोगों के दिल में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। अल्लाह ताला हर नौजवान को, हर आदमी को अपने माँ बाप और अपने बड़ों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। तो सरकार गौसे पाक ने जरा
पढ़ाते पढ़ाते रुके आप, पानी का कतरा टपक रहा था, किसी बच्चे की हिम्मत ना हुई कि पूछ ले, लेकिन बच्चों ने एक काम किया कि रजिस्टर को निकालते हैं, डायरी को निकाला, दिन लिख लिया, टाइम लिख लिया, तारीख लिख लिया, महीना लिख लिया। बच्चे कमरे में चले गए। बच्चों ने कहा कि यार मामला क्या है, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं है कि कैसे पूछ ले। 3 महीना जब गुजर जाते हैं, 3 महीने के बाद लड़के मदरसे के फील्ड में टहल रहे थे, उन्होंने देखा कि 4-5 लोग आए और उनके पास बहुत ज्यादा सामान है, तोहफे तहाइफ हैं। लड़कों के पास पहुंचे, लड़कों से सलाम करते हैं। लड़कों ने कहा कि कैसे आना हुआ, तो उन लोगों ने कहा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्या कमरे में मौजूद हैं? तो लड़कों ने कहा हाँ मौजूद हैं। तो कहा क्या बात है? कहा उनसे मिलना है। तो कहा ये आप लोग अपने पास साथ क्या लाए हो? कहा ये तोहफा है, उनको नजराना देना है। कहा किस खुशी में नजराना देना है? क्या तुम लोगों ने मन्नत मान रखी थी? कहा नहीं। तो कहा जरा पूरी तफसील बताओ। अब वो लोग बताने लगे कि सुनो, हम लोग बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े व्यापारी हम लोग हैं। हमारा माल एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है, तो हम लोग दूसरे मुल्क से माल लेकर के आ रहे थे। जैसे हम लोग समंदर में यानी पहुंचते हैं, 20 समंदर में पहुंचे और 10-12 घंटा लग जाता किनारे पहुंचने में। इतने में यानी तूफान आ गया, और जब तूफान इतना सख्त आया कि हमारी कश्ती में पानी भरना शुरू हुआ। और जब पानी भरना शुरू हुआ तो कश्ती चलाने वाले पायलट ने कहा, मल्लाह ने कहा, अपनी अपनी जान बचा लो, अपनी जान की फिक्र करो, इसलिए कि अब ये कश्ती डूब जाएगी। तो जब इतना सुनना था तो हम सबके सब रोने लगे, ये सोच के रोने लगे कि जब अब तो डूब जाएंगे, हमारी लाश बह के कहाँ जाएगी? अगर घर पे मरते तो अच्छे से नमाज जनाजा हो जाती, घर पे मरते तो अच्छे से दफन भी कर दिए जाते। अब यहाँ मरेंगे, पता नहीं हमारी लाश कहाँ जाएगी, कहाँ बह के जाएगी। यही सोच सोच करके वो लोग जो है परेशान, कहने लगे कि हम लोग परेशान हो रहे थे, सबके सब रोने लगे, आओ फगा करने लगे। इतने में एक आदमी आया, उसने कहा कि रो मत। तो हमने कहा रो ना, तब क्या करूं? तो कहा ऐसा करो कि गौसे आजम के नाम का नारा लगाओ, अभी मुसीबतें टल जाएंगी। तो कहा हम में एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा या गौस। तो जितने लोग थे सबने कहा अल मदद। आप भी मेरे साथ कह लो, जब मैं कहूं या गौस तो आप कहो अल मदद, और नियत ये कर लो कि जो भी मुसीबतें बलाएं हैं दूर हो जाएं। तो इंशाअल्लाह इतना कहने से बलाएं दूर हो जाएंगी। या गौस, या गौस, या गौस, या गौस। उन्होंने कहा कि जैसे हमने कहा या गौस अल मदद, और इतना नारा जैसे हमने गौसे आजम का नारा लगाया, हमने कहा अगिसनी या गौसे आजम, अगिसनी या गौसे आजम, अगिसनी या गौसे आजम, अगिसनी या गौसे आजम, ए गौसे आजम मेरी मदद कीजिए, ए गौसे आजम मेरी मदद कीजिए। अब उनका बयान सुनो। उन लोगों ने कहा कि हमने इंसान ना देखा, हमने कोई आदमी ना देखा, हमने ये देखा 2 हाथ देखा। 2 हाथ नमूदार होते हैं, 2 हाथ जाहिर होते हैं, और हमारी कश्ती को धक्का देने लगते हैं। कश्ती को ढकेलते 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 1 घंटे के अंदर समंदर के किनारे लाकर के पहुंचा देते। वो कश्ती जिसको पहुंचने में 10 से 12 घंटा लगने वाले थे, 1 घंटे में। तो लड़कों ने पूछा, एक बात बताओ, ये वाकया जब पेश आया है तो उस वक्त कौन सा दिन था? बोले फला दिन। लड़कों ने डायरी निकाला, दिन वही। बोले तारीख? बोले फला तारीख। डायरी निकालते हैं, तारीख वही। बोले टाइम? बोले फला टाइम। तो जब डायरी मिलाते तो ही, अब लड़कों ने आपस में बात करना शुरू किया, तलबा आपस में बात करने लगे, सुनो गौसे आजम आज से 3 महीना पहले जो हाथ छुपाए के ठंडक में हाथ को गरमाने के लिए नहीं, बल्कि डूबी कश्ती को पार लगाने के लिए उठाया था। 1 घंटे के बाद, और आपने जो हाथ निकाला था उससे पसीना नहीं बल्कि समुद्र का पानी था, वही टपक रहा। यह है गौसे आजम की शान। दिल से पुकार के तो देखो, दिल से मान के तो देखो, अकीदत से याद तो करके देखो। गौसे आजम का फरमान है, ये उन्हीं का फरमान है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे वो ताकत दिया है, अल्लाह ने मुझे वो कुव्वत दिया है कि अगर मैं दिल से मान के तो देखो, अकीदत से याद तो करके देखो। गौसे आजम का फरमान है, ये उन्हीं का फरमान है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे वो ताकत दिया है, अल्लाह ने मुझे वो कुव्वत दिया है कि अगर मैं मगरिब में रहूं यानी पश्चिम में, और मेरा चाहने वाला पूरब के कोने पर रहे। अब आप जरा सोचिए दुनिया की कितनी लंबाई चौड़ाई है, बहुत है ना।
آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرا چاہنے والا مشرق میں ہو پورب میں اور میں پچھم میں رہوں اور اگر وہیں سے اس کا سطر کھل جائے تو اللہ نے مجھے یہ طاقت دیا وہیں سے میں اس کے سطر کو ڈھک سکتا ہوں۔ دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے وہ طاقت دیا ہے کہ اگر وہ مجھ کو پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جاؤں۔ آپ وہ طاقت و قوت والے ہیں سرکار غوث پاک، اس لیے کہا جاتا ہے کہ سرکار غوث پاک کی وہ شان ہے کہ ہر زمانے میں آپ کو یاد کیا گیا ہے، انشاءاللہ قیامت تک یاد کیا جائے گا۔ جاتے جاتے اتنا آپ سنو کہ غوث پاک کا مزار کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ بغداد شریف۔ بغداد کہاں ہے؟ عراق میں۔ عراق میں بغداد، اور ہم کہاں ہیں؟ ہندوستان میں نا، ہندوستان میں۔ تو یہاں سے بغداد بہت دور ہے کہ نہیں ہے؟ اجمیر شریف تو قریب ہے، ہمارے ملک میں ہے۔ تو مزار ہے بغداد میں، ہم بیٹھے ہیں بیرجمن گنج میں، یہاں رہ کے ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ اگر ان کے اندر وہ طاقت ہوتی نا، وہ قوت ہوتی نا، تو ہم یاد کیسے کرتے؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے انہیں وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ جب وہ تھے تب بھی لوگ ان کو یاد کرتے تھے، اور غوث اعظم کے انتقال ہو جانے کے بعد بھی ان کو یاد کیا جا رہا ہے، اور قیامت تک سرکار بڑے پیر کا تذکرہ کیا جائے گا، سرکار بڑے پیر کو یاد کیا جائے گا۔ سرکار بڑے پیر کے نام کا ڈنکا دیکھیے، وہ سرکار غوث اعظم کی تو وہ شان ہے، میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ اتنا وقت نہیں ہے، کیونکہ سرکار غوث اعظم کی زندگی کو سننے کے لیے آپ کے بچپن کو ملاحظہ کیجئے۔ آپ کا میں صرف 2-3 منٹ کے اندر آپ کو بتا دوں تاکہ خاک آپ کے ذہن میں آ جائے۔ سرکار غوث پاک کے 2 بھائی تھے، ٹھیک؟ غوث اعظم بڑے تھے، دوسرے والے بھائی چھوٹے تھے۔ سرکار غوث پاک پہلی رمضان کو پیدا ہوئے 470 ہجری کو، اور انتقال آپ کا کب ہوا؟ 561 ہجری کو۔ تقریباً 90-91 سال کی آپ کی عمر تھی۔ سرکار غوث پاک پیدا ہوئے پہلی رمضان کو، اور پہلی رمضان سے لے کر کے 29 یا 30 رمضان تک آپ دن میں نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، گویا کہ پیدا ہوتے ہی آپ شریعت کی پابندی کرتے تھے۔ اب سرکار غوث اعظم کی عمر شریف جب ہوتی ہے 4 سال 4 مہینہ 10 دن، تو رسم بسم اللہ خانی میں آپ نے 17 پارہ جو ان کو پڑھانے آئے تھے، آپ نے 17 پارہ ان کو پڑھ کر کے سنا دیا۔ جب آپ کی عمر ہوتی ہے 8 سال، آپ کے گھر والوں نے، آپ کے والد محترم نے آپ کا داخلہ گاؤں کے مکتب میں کروا دیا۔ جب مدرسے میں پڑھنے جاتے تو استاذ جتنا پڑھاتے اس سے زیادہ پڑھ لیتے۔ ایک دن سرکار غوث پاک مدرسے سے آ رہے تھے، ایک گائے جا رہی تھی، گائے کے پوچھ کو پکڑ لیا، اتنے میں وہ مڑ گئی اور گائے بولنے لگی، اے عبد القادر، تو کھیلنے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے۔ آپ کہتے جب میں اتنا سنا تو میں بالکل گھبرا گیا، میں لوٹ کے گھر پہ آیا، اپنی والدہ سے کہا تو میری والدہ مسکرانے لگی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا جب تو پیٹ ہی میں تھا تبھی آج جب جو ہے یعنی بہت اچھے اچھے خواب آیا کرتے تھے۔ یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے، جب آپ مدرسے میں جاتے تھے تو بچوں کو ہٹا دیا جاتا تھا، آواز آتی تھی ان کے لیے جگہ چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ کا ولی پڑھنے آیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کی عمر 18 سال ہوتی ہے تو 18 سال کی عمر میں آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر جیلان جو پڑتا ہے ایران میں، یہ جیلان کہاں پڑتا ہے؟ ایران میں۔ بغداد پڑتا ہے عراق میں، تو آپ ایران سے عراق جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں۔ غوث اعظم کا جشن کرنے والوں، غوث اعظم کی زندگی، غوث اعظم کے نام پہ نعرہ لگانے والوں، غوث اعظم کے نام پہ ہر جمعرات کو فاتحہ کروانے والوں، غوث اعظم کے نام پہ جشن منانے والوں، غوث اعظم کی یہ سب زندگی سنو۔ ارے سن لو، غوث اعظم زندگی میں یہ بتا رہے تھے کہ میں تو ماں کے پیٹ سے جب 17 پارہ یاد کر کے پیدا ہوا، اور اگر میں چاہتا تو سارا علم اسے حاصل کر لیتا، لیکن نہیں، میں گاؤں سے دور جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنے بیٹوں کو جاہل نہ بنانا، اپنے بیٹوں کو پڑھانا، تعلیم دینا۔ گویا کہ ہمارے بزرگوں نے بھی تعلیم حاصل کر کے اپنی قوم کو چلنے کا راستہ بتا دیا، مگر آج اس قوم پر اس قوم پہ تانے تشنی کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قوم
ना खुद पढ़ती है ना अपने बच्चों को पढ़ाती है। और बहुत सारे, और एक बात ये भी सुन लो जाते जाते, वली कौन होगा? जो इल्म होगा जिसके पास, बगैर इल्म के कोई वली नहीं हो सकता। वलायत की पहली शर्त क्या है? ईमान तकवा के बाद पहली शर्त क्या है? इल्म। यानी जाहिल अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। अब बहुत सारे हैं, अब आप अपने आप को कहते हैं कि माज़अल्लाह पोल फोल पकने लगते हैं, शरीयत राम 10 पूरे 10 उंगली में है, 10 अंगूठी पहने रही हैं। हालांकि अंगूठी का मसला क्या है? एक अंगूठी वो भी चांदी की हो 4.5 माशा, उससे ज्यादा नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब उसके बाद अब तो किस्म किस्म के कपड़े आ गए, ये फलाने बाबा, ये धमाके बाबा। सुन लो, बगैर इल्म के ना तुम अपने आप को पहचान सकते हो ना खुदा को पहचान सकते हो। गौसे आजम की जिंदगी को देखो, सरकार गौसे आजम से ज्यादा, मतलब वो तो माँ के पेट से वली बन के पैदा हुए वली बन के पैदा हुए। और उन्होंने अपनी माँ से भी कहा था, एक बार उनकी वालिदा बात करने लगे, उन्होंने कहा अम्मा, मैंने जब मैं तुम्हारे पेट में पल रहा था, जब आप हमल से थी, तो मैंने आप पर एहसान किया। तो माँ ने कहा बेटा, जब तू मेरे पेट में था तो क्या एहसान किया? तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि अम्मा, घर के जो आंगन में अंगूर है, आपको अंगूर खाने की ख्वाहिश हुई, आप जहाँ अंगूर के लिए हाथ बढ़ाई तो जिस पे हाथ बढ़ाने जा रही थी वहां पर एक बिच्छू था। आप हाथ बढ़ाते तो आपको डंक मार देता और आप उस डंक से बेहोश हो जाती, इसलिए कि बहुत जहरीला बिच्छू था। तो जैसे आप हाथ बढ़ा रही थी, मैं आपके पेट में करवट ले लिया, आपके पेट में दर्द शुरू हो गया और आप दर्द की वजह से पड़ जाती हैं, इसलिए अंगूर के खाने से आपने अपने हाथ को रोक लिया है। यह सरकार गौसे पाक की शान है कि जो माँ के पेट में है और अपने माँ को यानी जहरीले बिच्छू के डंक से बचा रहे हैं। तो जो जिसकी ये शान हो, वो पढ़ने कहाँ जा रहे हो? वतन छोड़ के, गांव छोड़ के पढ़ने जा रहे हो। इसलिए इल्म हासिल करो, गांव में इल्म मिले वहां हासिल करो, कस्बे मिले, यहाँ जहां भी तुमको इल्म मिले वहां जा करके आप इल्म हासिल किया करो। सुन लीजिए, इसलिए सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो मैं बता सर से, तो इसके बाद जब आपकी उम्र 18 साल हुई तो इल्म हासिल करने के लिए बगदाद गए। बीच में बहुत सारा वाक़या और डाकू वगैरह मिले, बाद में सबके सब तौबा किए। फिर आप जब मदरसे में पहुंचते हैं, निज़ामिया मदरसे में, तकरीबन 8 साल तक आपने वहाँ तालीम हासिल किया। और उसके बाद फिर लोगों ने इत्तफाक़ राय से सबने कहा कि इनको पढ़ाने के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। सरकार गौसे पाक वहाँ पढ़ाने लगे। कुछ ही साल आप पढ़ाते हैं, आपको वजदानी कैफियत तारी हो जाती है, आप निकल जाते हैं तिब्बत, हमदान, तौरान, इन सब पहाड़ियों में, जंगलात में तकरीबन कई साल तक, रवायत में आया हुआ 25 साल, किसी रवायत में आया 30 साल, किसी में आया 20 साल, चलिए 20 ही साल ले लीजिए। 20 साल तक आप जो है यानी गांव से, आबादी से दूर रहे। आप दिन में रोजा रखते थे और उसके बाद इफ्तार करना होता था तो नदी के पानी से इफ्तार कर लेते, दरख्तों के पत्तों से इफ्तार कर लेते। यहाँ तक कि मतलब आप लागो नहीफ हो गए थे, लोगों से एकदम दूर, आबादी से दूर। और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब मुकम्मल मुजाहिदा आपका मुकम्मल हो गया, फिर पलट करके आबादी में आते हैं और आने के बाद फिर से आपने तबलीग जब शुरू किया है और उसके बाद आपकी नजर जिस पर पड़ती थी, अगर फासिक पे नजर पड़े तो वो जो है ईमान वाला हो जाया करता था। गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरे इसी हाथ पर 500 से ज्यादा ईसाई यहूदी कलमा पढ़ करके दायरे इस्लाम में दाखिल हुए हैं। सरकार गौसे पाक का फरमाने वाली शान है। आप फरमाते हैं तकरीबन 50,000 से ज्यादा शराबी, जुआड़ी, जानी, फासिक इन गुनाहों से तौबा करके सच्चे पक्के मुसलमान हुए। ये गौसे आजम की शान है। और सरकार गौसे पाक जब किताब लिखने के लिए आते हैं तो आपने बहुत सारी किताबें लिखी है। आपकी जिंदगी बोला जाए तो रातें खत्म हो जाएंगी मगर बातें नहीं खत्म होंगी। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश किया। अब इस तकरीर का पैगाम ये है कि आप सरकार गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलो, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि गौसे आजम ने किसी के साथ दगा नहीं किया था, हम भी किसी के साथ दगा नहीं करेंगे। गौसे आजम झूठ नहीं बोलते थे, हम भी झूठ नहीं बोलेंगे। गौसे आजम ने किसी के साथ धोखा नहीं किया है, हम भी किसी को धोखा नहीं देंगे। गौसे आजम नमाज को नहीं छोड़ते थे, हम भी नमाज को नहीं छोड़ेंगे। गौसे आजम दीन का काम करते थे, हम भी दीन का काम करेंगे। गौसे आजम जो शरीयत पे चलते थे, हम भी शरीयत पे चलेंगे। गौसे आजम जो लोगों को लोगों की सलाह किया करते
کرتے تھے, ہم بھی لوگوں کی اصلاح کریں گے. دامن کا مطلب یہی ہوتا ہے, جب کہا جائے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو دامن کا مطلب یہی ہوتا ہے. اس لیے جو بولو اس کا مطلب بھی سمجھا کرو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا قدیر سرکار غوث اعظم کے فیضان کو ہم سبوں پر جاری و ساری رکھے, ان کے فیضان کرم سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. سرکار غوث اعظم کا صدقہ ہمیں بھی عطا کرے, آپ سب کو عطا کرے, اور غوث اعظم کے صدقے میں ہماری نسلیں بھی اہل سنت والجماعت بھی رہیں, ان کے عقیدے بھی محفوظ رہیں. کھڑے ہو جاؤ. سلام.